اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم
من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5 sampai dengan 15 tahun di bidang travel. Tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz pembimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh,
dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asiatur. Kan itu Jepang. Oh mama, mama mau Iya. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفى له ما ماتوا. orang meninggal bukan Bukan. orang lagi sholat. Eh, Astagfirullahaladzim. Masuk dulu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya? Satu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ya, fokus mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Dan silahkan Bapak Ibu yang tidak ada kesibukan, tidak dalam pekerjaan, barangkali yang bisa membuka videonya, ya dipersilakan untuk membuka videonya agar bisa saling menyapa, saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, disilakan Bapak Ibu sekalian, ya dibuka videonya masing-masing supaya bisa saling menyapa, mengenal satu dengan yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan dengan kita saling menyapa, kita bisa bersilaturahim via online ya, satu dengan yang lain. Ini salah satu menjadi wasilah ya Allah turunkan keberkahan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kajian subuh ini ya mendapatkan limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ala kulli nadin sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang masih bisa membuka videonya dibuka, dan Bapak Ibu suara saya terdengar dengan jelas. Yang merasa suaranya belum jelas ya, masih kresek-kresek, silakan raise hand ya, atau info di chat ya, kolom chat ya. Ya, Minumnya kalau aja memang gimana? sudah terdengar dengan jelas, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, terima kasih yang sudah membuka videonya ya. Jadi kita bisa saling menyapa, saling ya menyampaikan salam kepada satu dengan yang lain ya. Silaturahim ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita duduk di majelis ilmu yang insya Allah akan mendapatkan
limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan Asmaul Husna, ya. Kita sama-sama ya diawali dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Adar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warid, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dan tentu kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, keluarga kita, ya anak-anak kita, orang tua kita semua, para alim ulama kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita fokus ya mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Idham Khalid Al-Hafidh
ya, di mana temanya pada pagi hari ini adalah taubat sebelum terlambat. Nah, ini tema yang sangat bagus, yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ikuti. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan menambahkan khazanah keilmuan kita bersama. Beliau ya adalah eh, S1 di PTIQ Jakarta ya, dan juga salah satu pembimbing ibadah haji dan umroh Asia Tour ya. Dan beliau juga pengasuh rumah tahfiz At-Taubah ya di Tangerang Selatan ya. Dan juga beliau berpengalaman mengikuti daurah Al-Quran di Timur Tengah ya. Nah, ini adalah juga termasuk spesialis pembina mu'alaf ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kajian ini akan menambahkan pengetahuan kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita dalam hari. Baik, untuk penyingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan materi yang sangat luar biasa ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ilham Khalid. Waliyatafadhal masykuran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas, Ustaz? Jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya Allah sempurnakan semua amal-amal soleh yang kita lakukan sampai subuh ini. Dan mudah-mudahan termasuk silaturahmi kita, silaturahmi walau lewat Zoom. Ya, mudah-mudahan ini di antara termasuk di dalam hadis Nabi, khutwataini ahabbu ilallah, khutwatun ilal masjid ilas salah, lis salah, wa khutwatun, satu langkah yang dicintai oleh Allah, langkah menuju masjid dalam rangka sholat, dan langkah menuju ke suatu tempat dalam rangka bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan langkah ini dianggap langkah juga, bahwa kita menyiapkan segala sesuatu untuk mengadakan majelis kita bersama hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati, tentu dalam hal ini kita sama-sama hormati selaku owner dari Asia Tour, Ibu Hajar Nurbaiti, kemudian pimpinan Asia Tour, Mbak Nana, dan saya tidak lupa yang saya muliakan guru kita Ustadz Afif selaku pembawa acara, dan semua hadirin hadirat yang punya kesempatan untuk hadir bersama. Mudah-mudahan pagi hari ini semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita bertaubat sebelum terlambat. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa perlu kita ketahui bahwa semua manusia nanti di akhirat itu semua pasti masuk neraka. Semua kita ini semua masuk neraka, kata Allah. Wa in minkum illa wariduha. Semua, tidak ada yang nggak lewat kecuali semua lewat. Dalam surat Maryam itu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali semua melewati neraka itu. Tapi Allah lanjutkan, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian ketika mereka sudah melewati, ada yang merasakan panas, ada yang enggak. Jelas suara saya? Jelas suara? Jelas Ustaz. Nah, siapa? Jadi semua baik yang akan menghuni surga pun akan melewati neraka. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang bertakwa.
Mereka orang-orang yang beriman, walau mereka berdosa. Jadi dosa itu sebuah keniscayaan yang kita tahu. Maka adanya taubat. Jadi taubat ini merupakan amal soleh sebetulnya. Maka adanya dosa. Nah, sebelum itu ingin saya bermuhasabah sama-sama. Kenapa kita jangan menunda-nunda taubat? Saya di Tangerang ini khususnya keliling penjara. Saya diundang di beberapa lapas yang ada, baik lapas menengah, lapas elit, lapas yang biasa-biasa saja, yang pakai AC, yang nggak pakai AC, yang sempit, yang luas, macam-macam lapasnya. Nah, di penjara itu, nah ini saya langsung masuk ke materi ya. Wah, di penjara itu ada orang yang bisa keluar dari penjara dengan mendapatkan remisi dari seorang presiden. Gerasi ya namanya. Ya, dapat izin, tanda tangan, restu dari seorang presiden. Tentu mereka mohon-mohon sampai dapat izin dari presiden sehingga mereka diizinkan. Nah, sama halnya ternyata nanti di akhirat ada penjara juga. Ada neraka. Nah, manusia Allah sampaikan pun sama, penghuni neraka pun akan berteriak hal yang sama. Mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 107 dan 108, kalau yang ada Quran di sampingnya bisa dibuka, atau Mustaqim bisa menampilkan ayatnya, kalau bisa. Dalam ayatnya, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Itu ayat sebetulnya kalau kita bacakan, apalagi membacanya dengan iman. Nah, itu kan Rabbana akhrijna minha. Itu ungkapan penghuni neraka itu. Sebetulnya teriak itu kalau kita bisa baca. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini berulang kali. Teriakan penghuni neraka yang sudah dipanggang. Mereka teriak, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami. Kira-kira begitu. Fa'in udna, kami janji kalau kami ngulangi, barulah kami engkau anggap zalim. Hukum kami benar-benar kafir. Enggak. Tapi apa permohonan mereka? Allah jawab, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Masya Allah. Ini ungkapan orang-orang yang terlambat bertaubat. Apa Allah jawab? Kata Allah, jangan banyak bacot, kira-kira gitu. Sekarang sudah terlambat. Kamu tinggallah dan nikmati apa yang ada di neraka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak bagaimana kondisi api neraka sebelum dihuni penghuninya? Kalau kita buka dalam sebuah kitab karangan Abu Lais As-Samarqandi, beliau sampaikan beliau mengutip hadis Nabi, uqida 'alan nar salasat alaf. Bahwa neraka itu dinyalakan 3.000 tahun sebelum dihuni penghuninya. Al-fasanatin ula, 1.000 tahun pertama, api neraka itu ihmarrat, warnanya warna merah. Wa alfasanatin saniyah, dan 1.000 tahun yang kedua, ibyaddat, warna api itu adalah warna putih. Wa alfasanatin salisah, dan 1.000 tahun yang ketiga, warnanya tidak warna merah lagi, bukan warna putih lagi, tapi warnanya sudah menjadi warna hitam. Barulah kemudian manusia akan dimasukkan. Siapa yang dimasukkan pertama? Manusia yang paling ringan azabnya. Bagaimana kondisinya? Ini masyhur juga hadisnya. Seseorang diberikan terompa dari bara api yang kemudian dia pakai, dia letakkan kedua telapak kakinya, dan ketika dia letakkan kedua kakinya, maka tidak melepuh.
Tidak hancur kakinya, yang hancur adalah ubun-ubunnya, otaknya. Yaghli, bahasa hadisnya. Mendidih itu otaknya, mencucur dan mengalir sampai ke ususnya, mengalir lagi sampai ke bawah, bukan ke dubur, tapi mengalir sampai ke telapak kakinya. Kemudian fayaqulu hadza asyaddul adzab. Dia sampaikan ini azab yang paling berat ya. Kalla, bukan. Ini akhaful adzab. Disampaikan bahwa itu siksa neraka yang paling ringan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, kalau saya sampaikan, kalau di penjara dunia, bisa dapat remisi mungkin, atau grasi, atau apalah bahasanya, mendapatkan eh, spesial, izin keluar dari penjaranya karena ada izin dari seorang presiden. Di neraka lah, kalau sudah yughargir, sudah ditenggorokan sebagaimana Fir'aun wafat, walau dia mau mengakui Tuhannya orang beriman, maka kalau sudah yughargir sudah terlambat. Ini ke kepala negara, ini ke pemilik neraka. Kemudian apakah orang di penjara di Indonesia kalau dia gagal mendapatkan presiden atau nggak punya relasi menuju presiden, mereka akan nyogok kalapas. Sama, di akhirat nanti neraka pun ada kalapasnya. Malaikat Malik. Mungkin Mustaqim juga buka juga ayat yang berikutnya, surat Az-Zukhruf ayat 77-78. Ini bermuhasabah agar kita tidak termasuk halakal musawwifin, kata Nabi. Siapa halakal musawwifin? Alladzina yaqulu sawfa atubu. Hancurlah orang-orang yang al-musawwifin, yang suka menunda-nunda. Siapa mereka? Yang selalu mengatakan, nanti saya akan bertaubat kalau sudah tua. Nanti kalau saya akan bertaubat kalau saya sudah kaya. Saya akan bertaubat kalau saya sudah umroh atau haji. Masya Allah. Nanti kita akan bahas umroh dan haji. Ada kaitannya. Nah, ini kita baca surah Az-Zukhruf. Mereka berusaha menuju kalafas. Wanadau ya Malik. Ini sama, teriakan juga. Harusnya yang membaca dengan iman bisa menangis. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka ungkapkan, sudah putus asa ini mereka. Wahai Malik, sampaikan ke Tuhanmu agar membunuh kami saja. Mereka minta agar mereka dimatikan. Karena udah nggak kuat. Bapak Ibu tahu bagaimana cara Allah menghukum orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatnya? Kata Allah dalam surat yang lain, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan ke dalam api neraka dan kami akan bakar. Bagaimana kata Allah? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, yang matang kulitnya ngelupas. Setelah matang dan ngelupas kulitnya, maka akan kami gantikan baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Maka kulit itu sekian tahun akan kami ulang kembali, didaur ulang, diganti lagi, dan terus seterusnya akan dibakar begitu. Ngelupas lagi, diganti lagi, ngelupas lagi, diganti. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Maka ketika mereka minta kepada malaikat Malik agar menyampaikan kepada Tuhannya, Rabbul Alamin, untuk mematikan mereka, apa jawabnya? Qala innakum makithun. Masya Allah. Gagal lagi. Ini ungkapan orang-orang yang terlambat bertaubat. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, kamu akan tetap tinggal di neraka ini dengan isi-isinya, dengan siksa-siksa yang sudah kalian rasakan. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kenapa? Karena dulu sudah disampaikan di majelis taklim Asyatur. Bertaubatlah kalau Anda mampu berhaji, jangan ditunda-tunda haji. Karena haji itu wajib bagi Anda yang mampu. Kalau Anda sudah mampu tapi nggak mau, dengan alasan belum siap, yang belum siap itu berarti iman Anda. Ya. Dan Allah sampaikan,
Yang butuh haji itu Anda, kita, bukan Allah. Allah sampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah sampaikan, diwajibkan bagi kalian berhaji bagi orang yang mampu. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar, nggak mau berangkat haji, padahal dia mampu, maka Allah nggak butuh haji kalian. Kalian yang butuh haji. Ghani itu maha kaya. Maha kaya itu laisa lillahi hajatun illa kulli syai. Tafsirnya, maksud dari ghani, kaya itu adalah Allah nggak butuh apapun. Kalau katakan konglomerat, siapa yang terkaya di dunia ini, terkaya di Indonesia, katakan kaya, tapi dia masih butuh ajudan. Dia butuh siapa? Butuh pembantu. Presiden kalau nggak ada menteri-menteri, nggak ada pengawal, nggak ada yang membantu dia, nggak bisa. Allah bisa nggak tanpa malaikat? Bisa, sangat bisa. Karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu melakukan apa yang kita lakukan, dalam hal ini karena ini Majelis Taklim Asia Tour, tentu travel haji umroh, maka ada kaitannya dengan haji atau umroh. Jika Anda mampu, orang tua belum haji, maka hajikan. Ya. Siapa yang butuh? Yang butuh kita. Allah nggak butuh. Hadisnya riwayat Abu Dzar Al-Ghifari itu panjang. Yang bicara itu, ya ibadi, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, semua bertakwa sama ketakwaannya seperti Nabi Muhammad, maka ketakwaan dan ketaatan kalian, semua mau haji, semua mau umroh, semua wanita berhijab, menutup aurat, semua tidak ada yang nggak sholat, semua sholat. Sama seperti Nabi Muhammad, akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Kata Allah, itu pun tidak menambah kekuasaanku walau secuil. Sebaliknya, ya, sebaliknya, kalau seandainya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, seandainya orang-orang terdahulu sampai nanti akhir zaman sama seperti iblis, laknatullah alaih. Nggak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang dia mampu nggak mau umroh, dia mampu nggak mau haji, maka mana qasadzalika fi min mulki syai'a. Itu pun tidak akan mengurangi secuil pun dari kekuasaan. Karena aku tidak butuh itu semuanya. Siapa yang butuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yang butuh. Makanya bahasanya kita beribadah dulu. Bukan minta tolong dulu. Jangan terbalik. Nanti Ustadz, kalau jebol, kalau hajat saya terkabul, saya akan haji, umroh atau haji. Padahal dia sudah mampu. Atau dia mau melakukan apapun ya, amal soleh. Kalau ini contoh saja, haji dan umroh. Nah, jadi harusnya kalau kita berpedoman dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ibadah dulu. Karena Allah, ketika kita berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu berdoa, menyampaikan hajatnya. Kalau boleh saya tanya, ketika kita sampaikan hajat kita, apakah kita ketika itu sedang memberitahu Allah tentang hajat kita? Tidak, jawabannya bukan. Kita sedang tidak memberitahu Allah tentang hajat kita. Kenapa? Karena Allah sudah tahu sebelum kita tahu. Allah sudah tahu hajat kita sebelum kita butuh hajat itu. Lantas untuk apa kita berdoa? Kita ingin mengekspresikan, memberitahu Allah bahwa kita masih butuh Allah. Tolong jangan tinggalkan. Ya Allah, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gagal. Yang kedua ayat itu ya. Menuju Allah yang memiliki neraka gagal. Kemudian menuju yang menjaga kalapasnya di neraka, siapa? Malaikat gagal. Kemudian ada sipir-sipir juga sama di penjara dunia ini, ada sipir-sipir yang bisa disogok. Ya, tapi beda kalau sipir di dunia, penjara di dunia ini
bisa disogok karena imannya lemah. Kalau di sana nanti malaikat, la ya'sunallah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat karena nggak punya nafsu. Dia nggak punya duit, nggak butuh apapun. Dia hanya dikenyangkan dengan ketaatan kepada Allah. Maka bisa dibuka lagi surat berikutnya Mustaqim, surat Ghafir ayat 49 dan 50. Nah, ini sama ungkapan orang neraka. Wa qala alladziina fil naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ini ungkapan orang-orang yang ada di neraka kepada siapa? Kepada sipir-sipirnya neraka jahanam. Mereka minta apa? Mereka minta dikeluarkan, gagal. Minta dibunuh, enggak bisa. Yang ketiga minta apa? Mereka, ya sudah kalau begitu, wahai malaikat-malaikat yang mengawal malaikat Malik, tolong sampaikan ke Tuhan kamu agar Allah minimal tolong ringankan azab kami. Minta berapa lama mereka dispensasi Bapak Ibu? 1 tahun tidak, 1 bulan enggak, 1 minggu tidak, mereka cuma 1 day, 1 hari. Bapak Ibu tahu 1 hari di sana, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sedangkan 1 hari di sana nanti sama seperti 1000 tahun. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Itu sudah di neraka. Kita di mahsyar saja 50.000 tahun. Di mahsyar dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Maka kita haji dan umroh, korelasinya, untuk apa kita haji umroh itu? Kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan ke jamaah-jamaah, kalau setiap saya membimbing, kita haji dan umroh itu dalam rangka setor dosa. Berarti dalam kata lainnya kita mau bertaubat. Itu yang paling utama selain yang lain. Memang Bapak Ibu atau kita semua ketika ke sana tentu membawa hajat masing-masing. Kita akan mengungkapkan hajat itu. Tapi tidak ada yang lebih utama ketimbang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadisnya bicara tentang ampunan semua. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, ya kan? Umroh ke umroh yang berikutnya itu menggugurkan dosa. Karena kenapa? Orang umroh itu setor dosa, mau bertaubat. Kenapa buktinya? Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya ketika sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya di mana? Di Jabal Rahmah. Setelah diusir dari neraka, dia diturunkan riwayat Allahu a'lam, benar atau tidak, ada yang bilang Sri Lanka, India, atau Bangladesh, Allahu a'lam. Yang jelas bukan di kota Al-Mukarramah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian berpuluh tahun, ada salah satu yang menyampaikan 40 tahun lamanya bertaubat, mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak diterima taubat Nabi Adam. Jadi taubat itu enggak cukup sekali, enggak cukup seminggu, enggak cukup sebulan. Nabi Adam 40 tahun kurang lebih dia bertaubat. Di mana dia diterima taubatnya? Nabi Adam diterima taubatnya ketika sampai kota Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya di Jabal Rahmah. Barulah diterima taubatnya. Artinya, ya ada bagusnya orang yang berulang kali umroh itu, tapi tidak melupakan kewajiban tanpa melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Apa yang dimaksud? Kalau ada fakir miskin tetangga, maka utamakan tetangga. Selesaikan dulu urusan tetangganya. Yang kelaparan, ada anak yatim, dibantu anak yatimnya. Tidak boleh melupakan. Karena itu kewajiban juga. Satu kewajiban yang tidak bisa ditutupi dengan kewajiban yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kan haji, man hajja lillahi, ya falam yarfus walam yafsuq, ya kan? Ada siapa yang haji untuk Allah dan dia tidak berbuat yarfus, tidak berbuat dosa, tidak berbuat fasik, kemudian dia pulang sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya dia pulang karena taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah kalau Bapak Ibu dilebihkan hartanya, diberikan kesehatan badannya, dimampukan untuk ke Baitullah dalam rangka bertaubat. Masya Allah.
Merenungi ketika di Jabal Rahmah itu kan bingung, ngapain aja gitu. Kita meresapi, bermuhasabah bagaimana Nabi Adam itu diterima taubatnya. Itu yang kita camkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kemudian kita ketika umroh atau haji, kita akan berziarah ke Uhud, ya kan? Uhud kita mendapati makam paman Nabi, katakan Hamzah, yang dibunuh oleh Al-Wahsy. Nah, salah satu pelajarannya bahwa Al-Wahsy itu membunuh paman Nabi. Yang dia bunuh paman Nabi. Tapi apakah Al-Wahsy itu tidak bertaubat? Bertaubat Al-Wahsy. Al-Wahsy itu diterima taubatnya oleh Allah. Tapi setelah sekian kali untuk Al-Wahsy Allah turunkan 3 ayat berturut-turut. Karena Al-Wahsy ragu untuk bertaubat. Al-Wahsy kata berrisalah. Al-Wahsy pernah menulis surat menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dia ana uridul Islam. Aku ingin bertaubat ya Rasulullah. Tiba-tiba turun ayat walladzina la yad'una ma Allah. Saya setiap kali subuh membaca ayat itu selalu menangis. Karena ingat itu. Walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar. Surah Al-Furqan. Mustaqim. Surat Al-Furqan oh belum saya share gamenya. Soal Al-Furqan ayat 67. Al-Furqan 67. 67. Nah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ini ayat untuk Al-Wahsy ini. Gara-gara ayat ini Al-Wahsy cancel taubatnya. Surat yang mau dikirim kepada Nabi Muhammad itu nggak jadi dikirim. Turun ayat yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Kata Al-Wahsy, saya menyembah selain Allah, saya musyrik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Orang-orang yang tidak membunuh, saya membunuh. Yang saya bunuh paman Nabi lagi, ya Allah. Wala yaznun, orang-orang yang tidak berzina, saya berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya akan mendapatkan dosa. Ayat berikutnya gitu. 67. 69. 69. Nah, Masya Allah. Ini hukumannya Bapak Ibu. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan azabnya. Maka Al-Wahsy sampaikan berarti saya nggak mungkin diterima taubatnya. Akhirnya dibatalkan itu surat dan dia cancel niat untuk masuk Islamnya. Karena merasa bahwa dosa-dosa dia sudah cukup besar sehingga tidak mungkin diterima taubatnya. Akhirnya turunlah ayat. Untuk Al-Wahsy lagi ingin menyampaikan. Al-Wahsy illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Wahsy, kamu yang berbuat dosa besar tidak diampuni kecuali yang mau bertaubat, kata Allah. Wa amana, dan mau beriman. Wa amila amalan salihah, dan mau beramal saleh. Kata Al-Wahsy dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau sampaikan, fi hadhil ayat fiha syarat. Dalam ayat ini tapi ada syaratnya. Apakah saya mampu memenuhi syarat Allah ini? Apa syaratnya? Tidak sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi wajib bagi saya beramal soleh seperti sahabat-sahabat Nabi yang duluan bertaubat. Saya nggak tahu mampu apa nggak beramal soleh. Akhirnya karena syarat ini merasa dia nggak mampu, dia cancel lagi bertaubat yang kedua. Barulah turun surat yang mungkin masyhur, walau tidak ditampilkan. Allah sampaikan untuk Al-Wahsy, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahai Al-Wahsy, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Selama engkau sudah meninggalkan tuhan-tuhan sebelumnya, maka taubatmu diterima oleh Allah. Barulah Al-Wahsy yakin. Kata Al-Wahsy, fi hadil ayat ma fi syarat. Ayat ini nggak ada syarat, maka saya yakin untuk bertaubat. Bertaubatlah Al-Wahsy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin yang hadir di majelis ini
majelis Zoom Asia Tour ini semua tidak pernah membunuh. Na'udzubillah. Semua tidak berzina. Na'udzubillah. Semua tidak musyrik. Na'udzubillah. Kalaulah Al-Wahsy sudah melakukan 3 dosa itu saja diterima oleh Allah, apalagi kita yang hanya melakukan dosa-dosa kecil. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang yang mampu melakukan haji dan umroh langsung ke Baitullah, yang doanya mustajabah, insya Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang al-musawwifun, orang-orang yang suka menunda-nunda taubat. Terakhir, yang berikutnya, ayat berikutnya, surat Al-A'raf. Setelah Al-Ghafir, kan gagal tadi, mereka penghuni neraka gagal minta agar diringankan, nggak bisa. Terakhir, apa yang diminta? Yang diminta oleh orang-orang di neraka, mereka memanggil penghuni surga. Surat Al-A'raf ayat 50 mustaqim. Mustaqim? Al-A'raf ayat 50. Nah, Bapak Ibu sembari nunggu ayatnya, kita di akhirat itu yang kita tahu selama ini kan hanya 2 tempat. Ada neraka, ada surga. Tapi ternyata di akhirat itu ada 3 tempat. Bagi yang belum tahu. Apa? Ada neraka, ada surga, dan di tengah-tengah di antara kedua bainahuma hijab. Hijab pembatas antara neraka dan surga itu namanya Al-A'raf. Makanya ini surat Al-A'raf berbicara dialog tentang penghuni neraka dengan penghuni surga. Apa Allah sampaikan? Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu Inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Allah. Penghuni neraka teriak. Mereka neriakin penghuni surga. Nah, ini maksudnya berarti beruntunglah orang-orang yang banyak teman soleh. Kita-kita ini yang umrohnya bareng, yang hajinya bareng, termasuk seluruh karyawan Asia Tour yang menjadi saksi keberangkatan Bapak Ibu menjadi tamu-tamu Allah. Mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa fulan pernah haji, fulan pernah umroh, fulan pernah sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Akan teriak itu. Maka hadisnya panjang, hadis qudsi disampaikan tidak ada doa yang lebih khusyuk menandingi orang-orang di akhirat nanti. Siapa yang meminta? Yang meminta adalah penghuni surga. Ketika penghuni neraka dan penghuni Al-A'raf, Al-A'raf itu dia dosanya 50-50. 50% dosa, 50% pahala. Sehingga ditimbang tengah-tengah. Jadi apa namanya? Mungkin malaikatnya lagi menimbang-nimbang. Jadi orang Al-A'raf itu diizinkan mendengar suara orang di neraka, diizinkan melihat penghuni surga. Tapi tidak diizinkan melihat penghuni neraka. Karena cukup mendengar saja sudah menggetarkan jiwa. Maka mereka berharap agar ada panggilan dari penghuni surga teman-temannya yang dulu pernah beribadah bersama. Maka ada ungkapan dalam sebuah hadis itu yang panjang, akhriju ya Rabb, keluarkan ya Allah. Itu teman kanu yusalluna ma'ana wa kanu yahujjuna ma'ana wa kanu ya'tamiruna ma'ana ya Allah fulan itu teman saya dulu pernah sholat bersama sama saya, sodako bareng sama saya, haji bareng sama saya, umroh bareng sama saya. Apa jawab Allah? Akhriju man arafta. Sekarang silakan tunjuk semua yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu kenal. Katanya aku lupa namanya. Apa jawabnya? Disuruh untuk menunjuk dengan ciri-ciri yang dia ingat. Masya Allah. Maka saya selalu berharap, termasuk dalam majelis ini, kiranya nanti di akhirat Bapak Ibu tidak mendapati seorang Idham Khalid yang banyak dosa ini, yang mungkin dosa saya lebih banyak daripada amal soleh saya. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tidak melupakan saya kalau sudah di surga.
kita satu sama lain saling memanggil bahwa itu fulan pernah bersama saya, itu Bu Haja Nurbaiti, itu Mbak Nana, itu Mustaqim, itu Ustadz Afif, dan itu dan semua, Mbak Nui, dan lain-lain. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiga hal yang tidak boleh ditunda. Jadi kata Nabi, tiga yang semua kalian lakukan dengan tenang, santai. Ya, kecuali tiga hal. Apa saja yang harus kalian segerakan itu? Kalau datang panggilan sholat, segerakan. Ya kan? Yang kedua, kalau ada mayat yang harus dikuburkan, disegerakan, jangan ditunda. Makanya Nabi itu kalau Nabi wafatnya di Madinah, dimakamkan di Madinah, enggak dikirim ke Mekah. Kita pun harusnya begitu, enggak usah dikirim-kirim ke kampung halaman. Ya, kalau mau mengambil sunnah Nabi. Yang terakhir kata Nabi yang enggak boleh ditunda adalah taubat. Ya, Bapak Ibu tahu at-taswib? Taswib itu kata lainnya adalah anak panah yang dimiliki oleh setiap iblis. Syaitanir rajim. Setiap detiknya iblis itu selalu menyiapkan taswib. Anak panah yang siap ditembakkan ke setiap hati manusia yang ingin berbuat baik. Termasuk hati orang-orang yang mau bertaubat. Termasuk hati orang-orang yang berniat mau berumroh agar di-cancel umrohnya. Orang-orang yang berniat mau haji. Saya tahun depan mau daftar haji. Tiba-tiba taswib dengan 1000 alasan. Oh nanti dulu itu taswib. Na'udzubillah. Orang-orang yang mau sedekah, mendapati ada alasan untuk tidak sedekah, nanti saja. Nah, itu taswib. Na'udzubillah. Jadi kalau berniat untuk melakukan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, segerakan. Jangan sampai taswib semakin banyak. Panah, anak panah itu kalau semakin banyak, semakin tertutup ini hati. Makin nggak jadi. Ujung-ujungnya, niat baiknya nggak jadi. Tahun depan, keburu mati. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohlah sahabat-sahabat sebelumnya. Apa itu sahabat-sahabat sebelumnya? Contoh Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu dia di masa ketika perang Uhud juga sama. Ini sering saya sampaikan di Jabal Uhud. Amr bin Jamuh itu ketika ada panggilan perang Uhud, beliau kakinya sudah pincang. Tapi dia uridul jihad. Aku ingin ikut. Masya Allah. Aku ingin ikut. Kata anaknya, ya abati, wahai ayahku, innaka dhaif, engkau itu sudah lemah. Engkau itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mujahadahnya sahabat itu luar biasa. Nggak mau nunda-nunda. La ana uridul jihad. Akhirnya ikut dia. Masya Allah. Dan ikut mati syahid. Wafat di jalan itu. Dan dia termasuk di antara yang meninggal dunia di Uhud itu. Maka kata Nabi, sungguh Amr bin Jamuh sudah berlari kencang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Seseorang yang tertati-tati kakinya. Tapi dalam urusan ibadah, dia kencang larinya. Dia nggak nunda-nunda, nanti ketika sehat nggak ada. Allahu Akbar. Termasuk Hanzalah. Kan Hanzalah juga sama. Hanzalah masyhur kisahnya. Hanzalah yang mayat dianggap mayat ghassal. Apa namanya? Dia mayatnya basah. Ditanya Nabi, kenapa basah ini? Ketika ditanya sama istrinya, apa yang lakukan suamimu? Ternyata Hanzalah ini belum sempat mandi junub setelah berhubungan sama istrinya, kata istrinya. Karena sudah ada panggilan perang menuju Uhud. Allahu Akbar. Maka sahabat itu kalau dalam urusan ini, nggak ada tunda-tunda. Itu sahabat Nabi, Bapak Ibu. Kita ini bukan tetangga Nabi. Kita bukan anak Nabi. Kita bukan sahabat Nabi. Kita nggak pernah melihat Nabi. Saya pun berulang kali untuk bertugas membawa jamaah umroh lewat Asia Tour ini. Alhamdulillah, barakallah wa jazakumullah untuk Asia Tour dan semuanya yang terlibat. Setiap kali kita ke makam Nabi selalu bercucur air mata ini. Coba bayangkan Bapak Ibu,
Kita belum di mahsyar. Di mahsyar itu nanti antri orang berjumpa Nabi. Bukan hanya umat Nabi. Nabi Adam pun ingin berjumpa Nabi Muhammad. Nabi Adam dan semua manusia ingin berjumpa Nabi Muhammad. Semua rebutan untuk mendapatkan perlindungan dari Nabi Muhammad SAW. Ingin berjumpa Nabi. Kita baru berziarah. Kita itu baru berziarah. Saya baru melihat itu ada kubah warna hijau aja udah menangis, ya Allah. Dan kita pun antri, ya kan? Baru ke makam aja udah antri. Ya, sudah sampai kita sudah masuk ke dalam masjid itu, Masjid Nabawi, lewat Raudhah, apakah kita melihat makamnya? Lah, kita nggak melihat makam Nabi, yang kita lihat itu hanya dindingnya, tulisan Muhammad, tulisan Rasulullah, tulisan Abu Bakar dan Umar. Itu pun sudah cukup meneteskan air mata kita. Allahu Akbar. Maka ada satu surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Allahu Akbar. Bapak Ibu punya kakak dan adik, punya saudara, sanak famili. Hari ini kalau abangnya minta bantu, dibantu. Saya bilang kalau adik saya butuh bantuan apapun saya jual untuk adik saya. Abang saya pun bilang begitu untuk saya. Itu di dunia. Nanti datang ketika terompet faidza ja'atis sakhah, itu ayatnya. Ketika terompet sangkakala ditiupkan yang kedua, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan manusia dibangkitkan, maka yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu, ini ayatnya. Hari itu faidza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua ini. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kakak kandungmu lari meninggalkan adiknya. Adik kandungmu lari meninggal abang-abang dan kakak-kakaknya. Teteh-tetehnya. Mbak-mbaknya. Walau berteriak, aina akhi, aina ukhti, mana abangku, mana adikku yang perkasa, yang kaya, yang hebat, yang pintar. Kalla. Mereka semua lari meninggalkan. Wa ummihi wa abi. Bahkan, ini ayat berikutnya. Wa ummihi wa abi. Bahkan emak bapak kita pun lari meninggalkan anak-anaknya. Yang katanya hari ini nyawa mereka korbankan untuk hidup, menyambung hidup anak-anaknya. Tapi nanti kala ketika datang hari kebangkitan, semua lari meninggalkan kita. Termasuk kita pun lari meninggalkan mereka. Ini yang menarik. Wasahibatihi wa bani. Lihat, bayangkan Bapak Ibu punya suami dan punya istri. Yang katanya hari ini lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, ya kan? Demi engkau yang aku cintai. Tapi nanti datang hari kebangkitan, pret. Ya. Nggak ada lagi itu. Kata istrinya, wahai ayah, papa, mami, mama, semualah, umi, abi yang katanya romantis-romantis yang dipamerkan di sosial media, nggak ada lagi. Yaumul ba'tsi maafi. Nggak ada lagi. Masya Allah. Semua lari. Wasahibatihi wa bani. Anak-anak yang kita banggakan. Anak-anak yang dibiayai sekolah sampai ke luar negeri. Dikeluarkan semua tenaga. Dikeluarkan biaya yang besar. Nanti semua lari meninggalkan orang tuanya. Walau orang tuanya sudah merintih, menangis. Allahu Akbar. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena hari itu semua punya urusan masing-masing, semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Siapa yang sibuk mencari? Hanya satu, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang pernah umroh atau yang akan umroh atau yang berulang kali umroh dan haji dengan harapan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Muhammad hadal firdaus, wahai Muhammad ini surga firdaus, udkhulu, masuk.
Kata Muhammad, la aina ummati, mana umatku? Lan adkhula jannatak, aku tidak akan sekali-kali masuk surgamu sampai engkau izinkan aku berjumpa dengan umatku. Memberikan umatku seteguk air. Allah. Umatku sedang kehausan di mahsyar. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan kepada semuanya, kalau saya boleh tanya, kita tiap hari adakah yang tidak berdosa? Jawabannya tidak ada. Semua berdosa. Hari ini akan berdosa? Iya, kita akan berdosa. Termasuk saya sedang ceramah ini bisa saja saya khilaf dan saya nggak tahu saya salah atau tidak. Maka kita dianjurkan untuk bertaubat tiap hari. Karena Nabi sudah contohkan, Nabi yang sudah nggak ada dosa, tapi dia bertaubat. Padahal taubat itu identik dengan dosa. Yang tidak identik dengan dosa adalah istighfar. Kalau istighfar tidak identik dengan dosa, taubat identik dengan dosa. Tapi Nabi contohkan untuk umatnya yang berdosa ini. Allah. Nabi yang menangis. Nabi itu sampai bengkak matanya. Ketika Nabi sampaikan akhbir an bab as-sabi, wahai malaikat, tolong Jibril sampaikan tentang neraka pintu yang ketujuh kepadaku. Ala tukhburuni an ababis sabi. Hal babin nar ka abwabina, apakah pintu neraka itu sama seperti pintu-pintu rumah kita di dunia ini? Kalla ya Muhammad, bukan Muhammad. Beda. Dan Nabi malaikat Jibril menangis. Nggak mau mengabarkan pintu yang ketujuh. Kan pintu neraka itu ada 7, Bapak Ibu. Pintu surga ada 8. Tapi realita dan kenyataannya pintu surga yang 8 itu penghuninya tidak lebih banyak daripada penghuni neraka. Padahal pintunya hanya 7. Harusnya secara logika, kalau orang punya kontrakan 7 sama punya kontrakan 8 pintu dengan ukuran yang sama, harusnya penghuni yang 8 lebih banyak. Kenyataannya penghuni neraka lebih banyak. Makanya Allah sampaikan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Dia punya harta mau berhaji. Itu syukur itu. Karena sedikit yang mau gitu. Makanya tukang bubur bisa naik haji. Pengusaha konglomerat banyak duitnya nggak pernah haji. Kan begitu realitanya. Bukan tukang bubur kalau yang saya lihat. Yang kenyataan fakta realita, yang tahun kemarin haji itu kakek-kakek di Jawa yang tinggal di kandang kambing, nabung sekian puluh tahun baru haji. Saya malu sebagai orang yang bukan tinggal di kandang kambing, merasa nggak mampu. Nanti kan kita akan dikonfrontir sama kakek-kakek itu. Kamu kenapa nggak haji, nggak mampu? Sini kakek-kakek yang tinggal di kandang kambing. Kamu berapa penghasilannya? Sekian. Kamu berapa? Sekian. Kalau penghasilan kakek itu tidak lebih besar dari kita, maka kena kita. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Ada lagi tukang becak naik haji. Masya Allah. Maka istito'ah itu, manistato'ah itu kan istito'ah, sama istighfar. Kalau kaidah tafsirnya, idza zadal harfu tadullu ala zatil makna. Kalau bertambah huruf dalam sebuah kata, dalam bahasa Arab, maka bertanda bahwa tambah maknanya. Qoma yakumu, berdiri, istiqomah, ista. Ghafaro yaghfiru, mengampuni, istaghfaro, minta diampuni. Ya kan? Ya. Sama istato'a, itu man istato'a. Kalau go istaghfaro, berusaha agar Allah ampuni dosanya. Istato'a ilai sabila, berusaha agar dimampukan. Jadi jangan ujuk-ujuk nggak mampu. Belum juga nabung. Ya kan? Nah, untuk dalam hal haji dan umroh. Termasuk kita berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan saya jangan tunda-tunda taubat. Ada 3 hadis. Pertama, siapa mantaba
binisfi yaumin qabla mautihi taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat setengah hari sebelum dia wafat, maka pasti Allah terima taubatnya. Wa man taba binisfi sa'atin qabla mauti taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat setengah jam sebelum dia wafat, Allah terima taubatnya. Wa man taba qabla al-gharghara taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum yugharghir, nyawanya di kerongkongan, maka masih punya kesempatan untuk taubat. Tapi jangan saufa, jangan nanti-nanti. Oh, nanti saja kalau begitu Ustadz. Kan bisa setengah jam sebelum mati. Emang siapa yang WhatsApp kamu? Kan Malaikat Jibril nggak ada nomor HP kita untuk ngabarin. Nah, Malaikat Jibril nggak ada Zoom untuk ngasih info, nge-share, kamu mau mati setengah jam lagi. Nggak ada. Tiba-tiba Malaikat Israel datang. Habis Zoom ini meninggal. Na'udzubillah. Kalaupun harus meninggal, meninggal husnul khatimah. Ada. Bukankah tidak sedikit orang yang menjaga orang sakit yang duluan meninggal daripada yang dia jaga? Tidak sedikit orang yang di rumah sehat walafiat duluan meninggal daripada orang-orang yang ada di rumah sakit. Maka tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih beruntung karena kita umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad itu beruntung. Kenapa? Kalau saya taubatnya diterima ketika saya sampai ke kota Mekah. Umat Nabi Muhammad aina asa wa aina taba taballahu alaihi. Umat Nabi Muhammad itu enaknya di mana dia bermaksiat dan di mana dia bertaubat, di sana Allah terima tanpa harus kita sampai ke Jabal Rahmah. Kalau mampu ke sana lebih baik lagi. Masya Allah. Kata Nabi Adam, enaknya umat Nabi Muhammad itu, saya gara-gara bermaksiat saya ditelanjangi oleh Allah sampai saya tutup dengan daun-daun. Umat Nabi Muhammad bermaksiat dengan bertelanjang tubuhnya, tapi Allah tutupi tubuh mereka dengan pakaian. Umat Nabi saya dulu sekali berbuat dosa diusir masuk surga, diusir dari surga. Umat Nabi Muhammad mereka bermaksiat dan mereka bertaubat, tapi mereka yang nggak pernah masuk surga duluan masuk surga. Allah. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah hamba-hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Barakallahu fikum jami'an. Saya kira itu materi singkatnya. Barangkali setelah ini ada yang perlu didiskusikan. Ala kulli hal, Bapak Ibu, pesan saya bagi Bapak Ibu yang mampu dalam hal berhaji dan umroh, segerakan. Yang baru umroh belum haji, kan ada yang umroh sudah 3 kali, 4 kali, itu saya sampaikan ke jamaah yang pernah saya bimbing, berarti Bapak sudah mampu haji. Kenapa tidak daftar haji? Nah, nanti dituntut oleh Allah karena haji itu wajib. Saya pun sudah berpikir ini. Ya mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan semoga siapa yang bertaubat Allah terima taubatnya, dan mudah-mudahan pagi ini di antara bentuk bahwa kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-Fakir Idham Khalid. Silakan saya kembalikan kepada Ustaz Afif. Baik, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menyimak bersama-sama, ya kita mendengarkan bersama-sama kajian pada pagi hari ini, sangat luar biasa. Ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa umroh berkali-kali itu tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk berhaji. Karena rukun haji Islam itu adalah, rukun Islam kelima itu adalah berhaji. Jadi orang umroh sebagaimana disampaikan beliau, walaupun sudah 10 kali, 15 kali, itu tidak akan pernah menggugurkan kewajiban haji kita. Terima kasih banyak Ustadz Idham Khalid, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza atas segala ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat buat keluarga kita, dan ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita dapatkan ya di tempat-tempat lain. Kalau kita tidak hadir di acara kajian ini sangat merugi ya. Ini manfaatnya, keberuntungannya kita dapat ilmu, tambahan ilmu, setidaknya untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita.
Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, ya. Kami buka sesi pertanyaan, ya, tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengisi di kolom chat atau langsung raise hand. Dibuka mic-nya, silakan bertanya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di kolom chat ditulis atau langsung raise hand, tanyakan langsung kepada Ustadz Idham Khalid. Betul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ya, karena kita semua ini pasti punya dosa, ya, apalagi saya, gitu ya. Jadi silakan ada yang mau ditanyakan, bagaimana kira-kira apakah eh, taubat itu diterima oleh Allah orang yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dibuka mic-nya atau diisi di kolom chat. Oke. Sebelum ada yang lain mungkin saya yang bertanya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya yang lain mengikuti Ustadz. Pertanyaannya, kalau ada orang berbuat dosa seumur hidupnya gitu ya. Dosanya banyak ya, melebihi dari Wahsy, ya. Pembunuh paman Nabi, kemudian bertobat, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau orang yang dosanya melebihi dari Wahsy, ya? Dari 3 perbuatannya itu yang ya betul-betul dia merasa tidak diampuni oleh Allah, tercancel beberapa kali, kemudian baru turun ayat Allah, lalu kemudian kesimpulannya baru dia bertobat. Gimana tuh Ustaz kalau seperti itu? Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz Afid Ya, ala baik. hadha soal. Baik, ada nggak dosa selain lebih besar daripada al-wahsy? Sebetulnya dosa yang paling tinggi ya musyrik. Nah, ini saya jawab dengan sebuah riwayat yang terjadi sama seorang pemuda yang pernah dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab tiba-tiba masuk ke dalam rumah Rasulullah dengan kondisi menangis. Kata Rasulullah, "Wa ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Umar, "Dzalika syab." Itu anak muda ya Rasulullah. "Innahu yubkini." Dia yang membuat aku menangis ya Rasulullah. Kata Nabi, "Khudli." Bawa dia ke sini. Suruh masuk. Masuk dia, disampaikan, "Wahai pemuda, wa ma yubkika ya syab, ya syabab." Apa yang membuat engkau menangis wahai anak muda? Kata anak muda itu, "Qala ya Rasulullah, abkatni dzunubun katsira wa khiftu min jabbarin ghadbana alayya." Yang membuat aku menangis karena dosaku yang terlampau besar. Banyak dan besar ya Rasulullah. Maka Nabi sampaikan, "Asyrakta billahi syai'an ya syab." Apakah engkau menduakan Allah? Maka anak muda itu bilang, "Kalla, la ya Rasulullah." Nabi sampaikan lagi, "Aqtalta nafsan bighairi haqqin." Apakah engkau membunuh seseorang tanpa hak? Dia jawab, "La, kalla ya Rasulullah." Kata Nabi, "Fa innallaha yaghfiru dzanbaka walau kana mithla as-samawati as-sab'i wal aradin as-sab'i wal jibali rawasi." Kata Nabi untuk menghibur anak muda ini, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosamu walaupun dosa-dosamu itu seperti luasnya langit yang 7 dan bumi yang 7 dan gunung-gunung yang besar itu. Kemudian qala, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dzanbi a'zam minas samawati sab'i wal aradin sab'i wal jibal rawasi. Ya Rasulullah, tapi dosaku lebih besar daripada bumi yang 7, langit yang 7 dan gunung-gunung yang besar itu. Kemudian beliau jawab, faqala lahu Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Dzanbuka a'zam amil qarsi?" Yang mana yang lebih besar? Besaran dosamu atau kursinya Allah? Maka dia jawab, "Dzanbi a'zam ya Rasulullah." Dosaku lebih besar daripada kursinya Allah. Allah. Tanya lagi, "Dzanbuka a'zam am ilahak?" Kalau begitu lebih besar mana? Lebih besar dosamu atau lebih besar Allah? Nah, ini mulai diam dia. Yang dimaksud kalau ditanya lebih besar dosamu atau lebih besar Allah, yakni afwallah.
Lebih besar ampunan dan maaf Allah. Maka dia jawab, balillahu a'zam wa ajal. Ya Rasulullah, sungguh Allah lebih besar daripada dosa-dosa besarku. Maka Nabi sampaikan, fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa Allahal azim. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosamu kecuali Allah Zat yang Maha Besar. Ya. Qala, kalau begitu akhbirni an dzanbika. Nabi penasaran. Karena anak muda ini nggak mau ngasih tahu dosanya. Kalau begitu tolong sampaikan dosamu, kata Nabi. Aku ingin tahu apa dosa yang membuat engkau merasa besar sekali. Beliau jawab, fa inni astahi minka ya Rasulullah. Aku malu denganmu ya Rasulullah kalau aku sampaikan. Kata Nabi, akhbirni an dzanbika. Sampaikan saja nggak apa-apa. Qala ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabashan. Ya Rasulullah, aku ini tukang gali kubur. Nah, ini Allah. Aku ini tukang gali kubur ya Rasulullah. Anbisul kubur mundu sab'i sinin. Saya sudah kerja gali kubur ini sudah 7 tahun lamanya. Hatta matat jariyatun min banatil ansar. Sehingga terakhir kali ada orang Ansor yang meninggal, seorang wanita remaja. Seorang wanita remaja Ansor. Fanabastu qabraha fa akhrajtuha. Kemudian aku kuburkan mayatnya, lalu kemudian aku keluarkan lagi, digali lagi. Jadi mayat perempuan Ansor ini sudah dikuburkan ketika pelayat-pelayat keluarganya sudah meninggalkan kuburan. Akhirnya dia gali kembali kuburannya. Setelah itu dia buka kain kafannya. Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia lihat buka kain kafannya, dia lihat sekujur tubuhnya, maka ada talbisu syaitan. Ada bisikan-bisikan syaitan yang merasuki jiwanya. Yang kemudian awalnya dia tahan. Tarok tuha. Kemudian dia bilang bahwa saya sempat meninggalkan mayatnya. Tapi tiba-tiba syahwatku lebih besar daripada kekuatan imanku. Akhirnya aku kembali ke makam itu. Akhirnya dia lakukan apa yang harusnya tidak dia lakukan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka Nabi sampaikan, Nabi marah. Yang tadinya Nabi memotivasi bahwa dosa kamu tidak lebih besar daripada ampunan Allah, ketika Nabi mendengar bahwa dia menyetubuhi mayat perempuan Ansar, Nabi sampaikan, ya fasiq, ma ahwajaka ilan nar, ukhruj anni, wahai fasik, kamu pantas masuk neraka, keluar dari rumahku ini. Langsung diusir. Marah besar Nabi Muhammad. Maka fakharaja syab taiban ilallah arba'ina yauman. Nah, ini pelajarannya. Kemudian anak muda itu setelah diusir, dia keluar meninggalkan rumah Nabi dan dia bertaubat selama berapa lama? 40 hari. Tiap hari dia bertaubat, memohon kepada Allah agar diterima dan diampuni dosanya. Hari ke-40, malamnya, dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya tobatku tidak engkau terima, Masya Allah, tolong engkau hukumlah aku sekarang. Kirimkan api neraka hari ini, sehingga nanti setelah aku dihukum di dunia, nanti di akhirat engkau tak hukum lagi aku. Jadi yang dipikirkan orang-orang dahulu itu, bagaimana dia selamat di akhirat. Di dunia nggak apa-apa diazab. Makanya saya Bapak Ibu, ketika membimbing tawaf, itu kan kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, gitu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Nah, saya baca cuma 3 kali ketika jalan itu. Di ujung sampai ke Hajar Aswad, yang saya ulang-ulang hanya wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Itu aja yang saya. Akhirnya jamaah saya bertanya-tanya, Ustaz, kenapa diulang-ulang yang itu? Kenapa enggak yang dari Rabbana dari awal? Saya bilang, urusan dunia sudah Allah jamin. Yang Allah belum jamin urusan kita ini nanti diurusan di akhirat. Dan saya sangat tahu begitu dahsyatnya siksa neraka itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa 3000 tahun api neraka itu dinyalakan. Bagaimana kita enggak takut? Bagaimana kita merasa selamat?
Bagaimana kita punya alasan tidak mengulang-ulang kalimat waqina adzabannar? Maka akhirnya jamaah pun ikut menangis bersama-sama mengucapkan kalimat yang sama. Masya Allah. Maka hari yang ke-40 dia bilang, ya Allah, seandainya tidak engkau terima hukum aku sekarang, dengan harapan kalau sudah dihukum di dunia, dia tidak dihukum lagi di akhirat. Tapi kalaulah tobatku selama 40 hari ini engkau telah terima, tolong sampaikan kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Akhirnya hari ke-40-nya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ditanya, wahai Muhammad, man khalaqaka, man khalaqtaka, siapa yang menciptakanmu? Nabi Muhammad, huwallazi khalaqani wa khalaqahum, dia Allah yang menciptakanku dan menciptakan manusia yang lain. Man yarzuquka, siapa yang memberi rizkimu? Huwallazi yarzuquni wa yarzuquhum, dia zat yang memberikan rezeki kepadaku, kepada mereka selain. Kalau begitu, man yaghfiru dzunub, siapa yang mengampuni dosa wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, huwallazi yaghfiruni wa yaghfiruhum, dia Allah yang mengampuniku dan mengampuni mereka. Kalau begitu, aku sudah ampuni dosa hambaku yang engkau usir kemarin. Masya Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad panggil anak muda itu, lalu kemudian dia rangkul kembali dan dia sampaikan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah. Nah, jadi Ustaz, saya kira kalau Ustaz tanya dosa apa yang lebih besar, maka jawabannya dosa paling besar adalah dosa musyrik, dan dosa al-wahsi itu sudah di atas, ya paling tinggi. Nah, yang jawaban yang disampaikan kisah ini ingin menggambarkan bahwa betapa besar dosa seorang ini sampai Nabi mengusir dari rumahnya, tapi bagi Allah tetap ampunan Allah lebih besar selama dia bertaubat sebelum terlambat. Kapan terlambatnya? Yughargir, terlambatnya kalau sudah di kerongkongan nyawanya. Naudzubillah. Wal iyadzubillah. Tapi jangan nunggu dulu. Nggak usah ditunggu-tunggu. Karena penentuan taubat diterima itu bagaimana sebelum kita meninggal. Makanya tanda-tanda husnul khotimah sama su'ul khotimah itu adalah bagaimana perbuatan di akhir. Ya. Kalau akhirnya baik seperti almarhum. Kalau kenal Bapak Ibu, kenal mantan pendeta LS Mokoginta. Beliau meninggal di pesantren kami. Sebelum maghrib beliau ceramah. Kemudian habis maghrib beliau sholat bersama kita. Sholat ba'diyah beliau meninggal ketika tasyahud akhir. Ketika telunjuknya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba tergeletak badannya, meninggal. Kebetulan viral juga di YouTube itu. Ustadz LS Muginta meninggal dunia. Itu di pesantren kami. Ketika Ramadan. Beliau cukuplah akhir hayatnya menjadikan bahwa beliau itu orang soleh. Padahal jenggotnya lebih panjang jenggot saya. Bacaan Qur'annya lebih fasih bacaan Qur'an saya. Tapi saya nggak bisa merasa lebih soleh dari beliau. Karena saya belum tahu akhir daripada hayat saya. Maka tentu kita berharap semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan di antara husnul khotimah seseorang adalah ketika taubatnya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, saya kira itu saja Ustaz jawabannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Barangkali masih ada. Baik, syukron Ustaz. Ada Bapak Ibu, ada lagi mau bertanya? Ya. Jadi sangat gamblang dan jelas ya jawaban beliau dari pertanyaan tadi, dan semakin bertambah ya keilmuan kita yang sangat bermanfaat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Mungkin malu-malu nih Ustadz ya, karena semuanya pada tawadu semua nih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tambah sedikit Ustaz. Siap. Sembari nunggu. Ini kita enaknya, kita ini udah enak sekali sebetulnya. Karena Nabi Adam itu pernah minta. Karena Nabi Adam merasa bahwa dia nggak mampu melawan iblis, nggak mampu melawan godaan syaitan. Kata Nabi Adam, ya Rabb, innaka sallatta alayya iblis. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, engkau telah goda, kuatkan
kirim iblis untuk menggodaku. Wala astati'u an amtani'a minhu illa bik. Dan aku nggak mampu berlindung kecuali denganmu. Kata Allah, la yuladu laka waladun illa waqaltu alaihi man yahfazuh min makri iblis. Wahai Adam, tidaklah lahir seorang cucu, anak cucu Adam, termasuk kita, kecuali telah aku kirim seorang wakil yang menjaganya dari godaan syaitanir rajim. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Kalau ditanya lebih sibuk mana Raqib dan Atid, maka sebagian jamaah selalu menjawab, Ustaz lebih sibuk Atid. Enggak, karena udah nggak pede duluan jamaahnya. Merasa banyak dosa. Jadi paling banyak menulisnya. Ternyata lebih sibuk malaikat Raqib. Kenapa? Kalau Raqib bukan cuma ngurusin kita. Malaikat Raqib juga ngurusin malaikat Atid. Dia rewel. Kenapa? Karena dia bilang nanti, setiap kali anak Bani Adam berbuat dosa, maka malaikat Atid bilang bahwa jangan engkau tulis dulu. Sampai berapa lama? Sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Kalau dia beristighfar, maka cancel. Jangan tulis dosanya. Masya Allah. Ingat, 6 sampai 7 jam. Jika kita berbuat dosa, kemudian beristighfar, astagfirullah, wa atubu ilaih, kita bertaubat dari dosa yang baru kita lakukan. Tapi betul, bukan taubatul kadzabin, bukan taubat sambal, bukan taubat fi atrafil lisan, pura-pura taubat, Allah Maha tahu. Maka setelah beristighfar, maka catatan malaikat Atid akan dihapus, nggak jadi, bahkan tidak ditulis. Jika sudah sampai melewati waktu yang sudah ditentukan, maka ditulis. Berapa lama? Sampai 5 kali dosa. 5 kali dosa, disampaikan al-hasanatu bi'asri amsalihha wa aziduha. Nanti, kata malaikat Raqib, kan kita satu amal soleh itu ada 10 kebaikan. Nah, ya kan? Sedangkan satu dosa tetap dihitung 1. Maka ketika seorang Bani Adam, umat Nabi Muhammad khususnya, ketika kita berbuat dosa, lalu kemudian kita lupa beristighfar sampai 5 kali, setelah 5 kali ternyata kita mengamalkan amal soleh, ya kan? Maka kata malaikat Raqib, tolong hapus yang 5 dosa tadi. Ini, jadi kalau selalu saya analogikan seperti sogok menyogok, saya saling bayar. Ini nih, ini satu kebaikan, ada 10 kebaikan. 5-nya saya kasih ke kamu untuk menutupi dosa-dosa fulan, yang 5-nya yang baru aku catat oleh malaikat Raqib. Masya Allah. Maka jangan sungkan dan jangan malas untuk bertaubat. Karena selama kita sungguh-sungguh untuk bertaubat, insya Allah pintu taubat Allah tetap akan dibuka. Berapa jam? 6 sampai 7 jam. Lama itu. Tapi kan kadang-kadang kita ini yang lata-lata kepleset, bilangnya kodok, bilangnya apalah itu, ayam. Harusnya coba di latanya itu ketika dapat musibah ucapkan astagfirullah. Ketika dapat musibah astagfirullah, inna lillah. Jangan ucapan-ucapan yang lain, apalagi ucapan-ucapan yang kotor, yang justru bukan mendapat pahala. Justru ucapan-ucapan yang menambah dosa. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, saya kira itu, San. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya tidak ada tertutup kesempatan buat kita untuk bertobat pada Allah SWT sebesar apapun dosa kita. Karena Rasul juga pernah mengatakan, "Lau amiltumul khotoyat hatta tablugus sama, tsumma nadimtum laghafarallahu alaikum." Ya. Jadi artinya kalau kita banyak dosa sampai setinggi langit pun memenuhi langit, kemudian kita menyesali atas perbuatan dosa-dosa kita tersebut, kemudian kita bertobat, ya pasti Allah ya lataballahu alaikum ya atau laghafarallahu alaikum. Jadi itu salah satu bagian yang harus kita menjadi semangat diri kita, bahwa kita banyak dosa tidak berarti kita tidak bisa meminta ampun. Justru kembali pada diri kita Bapak Ibu sekalian.
Pintu taubat sangat terbuka dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kembali kepada diri kita. Kalau kita menyesali dengan sepenuh penyesalan sebagai Ustaz tadi sampaikan, bukan taubat humble ya, bukan taubat main-main, bukan hanya untuk berbohong, membohongi Allah, tapi taubat yang sesungguhnya pasti akan Allah terima taubat kita, sebesar apapun dosa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, materi pagi Terakhir hari ini Ustaz, sangat luar biasa. Hmm. terakhir Bang Mustaqim bisa minta tolong buka Ali Imran 135 dan 136. Nah, sebelumnya saya sembari nunggu Mustaqim, Ustadz, kalau ada orang berbuat dosa sama Ustadz, berbuat salah sama antum, atau sama jamaah, atau sama Asiatur, punya karyawan yang berkhianat, ya kan? Nilap uang, naudzubillah, ya kan? Kemudian dia minta maaf, kira-kira dimaafkan apa enggak? Mungkin sebagian manusia ada yang mau memaafkan. Betul Ustadz? Ya. Kira-kira kalau Ustadz lah, ya kan? Ustadz aja, karena Ustadz yang on. Kira-kira setelah Ustadz dihianati, orang ini sudah nipu, minta maaf. Setelah Ustadz kasih maaf, mungkin nggak Ustadz beliin, kasih dia rumah 2 miliar. Udah dia minta maaf, udah berbuat salah, nipu, dimaafkan. Habis dimaafkan, kata kata Ustadz Afif, nih karena kamu sudah minta maaf, saya maafkan dosa salah kamu, sekarang saya kasih hadiah kamu. Ini rumah sudah saya beli harganya 2 miliar. Kira-kira mungkin nggak saat ini ada manusia seperti itu, Ustaz? Eh, Sepertinya Kalau belum ada yang seperti itu. Tapi kalau iya. memaafkan pasti ada, insya Allah. Nah, itu hebatnya bedanya Allah sama kita. Kalau Allah, nih, kalau Allah sudah kita berbuat dosa, ini baca surat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Demikianlah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, artinya orang-orang yang berdosa, kecil ataupun besar, mereka segera mengingat Allah, artinya bertaubat, memohon ampunan atas dosa-dosanya, minta maaf sama Allah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka nggak ngulangi lagi dosanya. Udah mereka minta ampun sama Allah, sudah bertaubat, apa balasannya kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Geser, Mustaqim. Tolong. Naik ke atas. Balasan mereka yang bertaubat, mereka itu balasannya diampuni dosanya, kemudian dikasih surga sama Allah. Bukan rumah 2 miliar. Udah diampuni dosanya, dikasih surga. Masya Allah. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sungkan-sungkan bertaubat karena Allah suka dengan orang yang bertaubat. Ya. Dan di antara rahmat Allah itu ketika kita berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu merasa berbuat dosa kemudian menyesali dosanya, yakinlah bahwa itu rahmat Allah. Ada rasa nyesal aja udah rahmat Allah. Ditambah lagi dengan penyesalan itu dia beristighfar dan bertaubat. Itu betul-betul rahmat Allah. Karena tidak sedikit orang yang berdosa dan tidak menyesali dosanya. Bahkan kalau sekarang ini karena sudah akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah bermunculan, orang sudah berbangga diri dengan dosa-dosanya. Dipamerkan bahwa dia pernah hamil di luar nikah di YouTube itu kan. Na'udzubillah. Itu kan bangga dengan aib sendiri. Tapi kita pun diingatkan sama Nabi. Jangan sampai kalian menghardik orang yang berdosa. Nabi sampaikan, man ayyara mu'minan bifahishatin fahuwa kafa'ilihi. Siapa yang menghardik orang berdosa, meremehkan orang berdosa, maka dia nanti akan melakukan dosa yang sama. Wa kana haqqan 'ala Allah ayyu'iqahu fiha. Dia akan melakukan hal yang sama, terjadi dengan dosa yang sama. Wa man ayyara mu'minan bi jarimatin lam yakhruj minad dunya hatta yartakibiha wa yuftadha biha. Dan dia tidak akan diwafatkan sampai dia melakukan dosa seorang yang dia hardik itu. Jadi kita jangan menghardik orang yang berbuat dosa. Tapi kalau bisa dinasihati atau minimal didoakan. Nggak usah kita hardik-hardik. Karena bisa jadi kita pun melakukan hal yang sama. Na'udzubillah.
Saya kira itu, Ustadz, mudah-mudahan jamaah jika ada baiknya silakan diambil. Kalau ada kesalahannya mohon dimaafkan dan saya selalu mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Eh, Terima kasih kepada Asia Tour yang sudah memberikan kesempatan, kepada Ustadz Afif yang sudah memberikan waktu, dan kepada semua ibu-ibu atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an. Semoga kita semua bisa berjumpa bersama di Baitullah, insya Allah. Anda ingin ke Amin. Baitullah, Aisyah Tour siap mendampingi Anda. Kira-kira gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya wabarakatuh. Allah, Bapak Ibu sekalian ya, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita dapat banyak ilmu dari Ustadz Idham Khalid ya. Dan kalau kita bicara tentang masalah taubat, Bapak Ibu banyak sekali riwayat-riwayat yang sangat menarik, yang sangat menggugah ya pikiran kita, yang sangat bisa menyentuh hati kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz Idham Khalid akan kembali ya memberikan materi-materi yang lebih banyak lagi ya yang dapat memberikan kita ini kemanfaatan buat hidup kita dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan kasir Ustadz atas ilmunya, atas waktunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal baik Amin, untuk amin. Ustadz Idham Khalid atas Amin, barakallah. ilmunya yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dari materi ini, mari sama-sama kita jangan pernah meragukan untuk mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapannya memohon ampunan pada Allah dengan bertaubat ya, bukan hanya pada saat punya dosa yang kita rasa besar, tapi setiap hari kalau boleh kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti tidak akan luput dari dosa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian bahwa ya berhaji itu adalah merupakan kewajiban ya. Jadi orang berumroh berkali-kali bukan nggak boleh. Silakan aja sebagai wujud syukur juga tapi tidak akan pernah menggugurkan kewajiban berhaji. Maka Bapak Ibu sekalian rahmatullah taala, kalau di sini sudah ada punya kemampuan, Bapak Ibu yang sudah berkali-kali umroh tapi belum berhaji, maka segeralah mendaftar haji. Ya, minimal sudah ada etikat untuk berhaji, daftar, ya tinggal kita serahkan pada Allah. Dipanjangkan umur, sehat, ya mudah-mudahan bisa segera menunaikan ibadah haji. Jangan lupa segera kalau ada minat, ada niat, ya kontak ke Asia Tour, ya kepada teman-teman kami, kepada tim kami siap melayani Bapak Ibu untuk pelayanan haji dan umroh dengan para pembimbing yang sudah berpengalaman. Dan Bapak Ibu sekalian, kami masih juga menyiapkan ya program-program umroh dari mulai bulan Desember sampai dengan Maret ya, sampai Ramadan. Bapak Ibu yang punya keinginan, punya niat, segeralah mendaftar mumpung kuotanya masih ada ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, segera mendaftar karena di bulan-bulan Desember terus ke depan itu makin banyak yang peminat yang berhaji apa yang mau umroh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlambat karena kuotanya terbatas. Silahkan mendaftar. Ya bahkan ini kalau kita lihat update seatnya itu sisanya rata-rata cuma 2 seat ya. Jadi Bapak Ibu yang mau umroh di tanggal 8 Desember, 23 Desember itu masih ada seat bagi suami istri. Nah, masih ada 2 seat nih. Cukup untuk yang double. Ya, jadi silakan mendaftar. Ya, mungkin juga yang mau plus Kairo ya. Di musim dingin nih plus Kairo ya ke Alexandria, ya kemudian ke Museum Giza, ya Museum Mumi, kemudian ke piramid dan seterusnya itu bisa mendaftar segera kuotanya masih masih tersedia ya. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu sekalian. Begitu juga haji ya. Sekali lagi jangan menunda-nunda untuk mendaftar haji mumpung sehat, mumpung ada rezeki ya. Jangan sampai penyesalan nanti kita dapatkan seumur-umur sampai di akhirat penyesalan tidak ada gunanya. Ya, jadi segera mendaftar haji karena Bapak Ibu sekalian manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Kita nggak tahu 2-3 tahun yang akan datang bagaimana sistem berhaji ya. Karena sekarang semakin tahun haji itu semakin banyak apa namanya aturan-aturan ya. Karena itu Bapak Ibu yang masih sehat banyak rezeki segeralah. Kami sekadar mengingatkan, menyeru, mengingatkan untuk segera mendaftar haji. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki Bapak Ibu kita. Semua yang hadir di sini diberkahi rezekinya, diluaskan rezekinya, diberkahi usaha perniagaannya sehingga segera bisa mendaftarkan diri untuk berhaji ke Baitullah. Demikian Bapak Ibu sekalian,
sesi kedua sebelum kita tutup dengan doa. Barangkali ada yang mau bertanya tentang umroh haji. Kami buka kesempatan untuk bertanya sebelum nanti ditutup doa oleh Ustadz Idham Khalid. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang program haji, program umroh, silakan Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya ya, kami siap menjawabnya. Baik itu umroh yang reguler, umroh lanjutan ke Kairo, umroh lanjutan ke Turki ya. Karena Turki juga ada nih ya untuk yang umroh plus Turki, atau juga kalau Bapak Ibu ingin request ya untuk grup private Bapak Ibu sekeluarga ataupun corporate, kami siap melayani ya dengan keinginan kemauan yang Bapak Ibu inginkan ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, mungkin karena waktu dan masing-masing punya kesibukan, ya mungkin Bapak Ibu sekalian kita akhiri, kita tutup dengan doa, ya supaya lebih afdol dan lebih berkah lagi kajian majelis ilmu kita. Pak Ustadz Idham, waliyatafadhal masyukur untuk membacakan doa Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah, kalau sampai subuh dan pagi ini ada banyak dosa yang belum terampuni, ampuni dosa-dosa kami. Ada banyak taubat-taubat yang belum Engkau terima, maka terima taubat kami. Karena kami meyakini Engkau zat yang mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Engkau berjanji menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jangan Engkau biarkan kami dengan gelimang dosa-dosa yang kami buat selama ini, ya Allah, sebelum Engkau janjikan dan putuskan ampunan-Mu untuk kami masing-masing, ya Allah, dan untuk ayah dan ibu kami, untuk kakek dan nenek kami yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Wala hamman illa farrajta. Jangan Engkau biarkan kami bila ada masalah sebelum Engkau berikan solusinya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, angkat penyakit jamaah-jamaah kami, ya Allah. Wala aiban illa satartah. Jika ada aib, ada keburukan, jangan Engkau bongkar, Engkau tutupi sampai akhirat nanti, ya Allah. Wala waladan illa aslahtah. Jika kami punya keturunan, maka bantu kami mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Bila ada hajat di antara kami yang belum tercapai, maka mudahkan kami mencapainya. Jika jauh, dekatkan. Jika sedikit, maka banyak dan cukupkan. Jika susah, maka mudahkan. Jika itu masih dalam bentuk yang Engkau haramkan, maka ganti dengan yang Engkau halal, ya Engkau halalkan, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan kecuali kami yakini Engkau yang memudahkan segala kesulitan yang kami hadapi. Maka mudahkanlah urusan-urusan kami. Mudahkan urusan-urusan orang tua kami. Mudahkan urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah, ya Rabb. Mudahkan kami dalam beribadah. Mudahkan kami dalam ketaatan. Mudahkan kami menjaga keimanan. Dan mudahkan kami berkunjung ke rumah, ke Baitullah, dalam rangka berhaji dan berumrah. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabul ghafur. Maka terimalah ibadah-ibadah kami. Terimalah taubat-taubat kami. Dan terimalah seluruh amal-amal soleh kami, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha wa ja'alna min husnil khatimah. Anugerahkan kami semua taubat nasuha sebelum ajal menjemput kami. Dan jadikanlah setiap akhir hayat jamaah yang hadir dalam Zoom ini, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Dengarkanlah dan jawablah doa-doa kami, karena kami yakin Engkau mendengar yang kami doakan. Engkau melihat yang kami lakukan, dan Engkau mengetahui yang kami butuhkan. Fastajib du'ana hadza ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا أستاذ، Wabarakatuh ya بارك Karim. الله فيكم. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Idham Khalid atas ilmunya yang sangat luar biasa, yang sangat mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu itu sangat mahal. Ya, acara ini sangat mahal waktunya sehingga kita bisa hadir bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan ya penambah kemantapan kekuatan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan di kajian-kajian berikutnya beliau akan kembali bisa ya apa namanya menyampaikan ya ataupun mengamalkan ilmu-ilmunya memberikan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu juga yang sudah hadir ya baik itu calon jemaah haji tunggu maupun para alumni haji dan juga alumni umroh yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kehadiran kita di majelis ilmu ini sekalipun online tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal kita di akhirat nanti juga. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin saya sebagai pembawa acara tidak luput pasti banyak kealfaan, kesalahan, kekhilafan dalam ucapan dan kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Mohon kiranya dimaafkan dan kami atas nama manajemen ISG Asia Tour juga meminta maaf apabila banyak kekurangan dan juga kelemahan-kelemahan dalam persiapan. Intinya Bapak Ibu sekalian kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik haji maupun umroh kepada semua para hujjaj, para umar, para tamu-tamu yang berhaji atau berumroh. Insya Allah dengan apa namanya doa Bapak Ibu sekalian, dengan doa para pembimbing-pembimbing yang luar biasa, Asia Tour akan semakin lebih baik ke depannya dan semakin berkualitas dalam pelayanan. Kali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dan mohon undur diri pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Silakan.